the Indian state of West Bengal has Himalaya in the north and Bay of Bengal in the south. More elongated from north to south than east to west, the state has 6 diverse agroclimatic zones. It poses challenge as well as opportunity in agriculture. Be it a northern hilly district or the coastal areas down south, cultivation differs in various zones with the change in soil, climate, and demography. And so do the cultivars. But often things turn otherwise. Yield declines and even crop fails at times. And it needs urgent measures. In 2014, Vivekananda Institute of Biotechnology, Sri Ramakrishna Ashram at Nimpit, initiated a project titled Good Agriculture Practice as the Service Provider Consultant. The objective of GAP is to make farming sustainable and profiteering with safe and methodical use of various components. Supported by World Bank, the project ran under a program by the Department of Water Resource Investigation and Development of the Government of West Bengal. পরিসংখ্যান থেকে আমরা দেখেছি যে চাষের খরচ এখানে প্রায় 1 বিঘায় 800 থেকে 1200 টাকা কিন্তু কম হয়েছে প্রথাগত চাষের তুলনায়। আমাদের গ্যাপ পদ্ধতিতে চাষ 800 থেকে 1200 টাকা কমেছে। তো এটা হয়তো ফলন সেভাবে বাড়েনি, কারণ এটা বাড়বেও না, এবং এর জন্য এটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। হয়তো 3 বছর 4 বছর যদি কন্টিনিউভাবে যদি একজন ফার্মার এটা এই পদ্ধতিতে চাষ করেন, তখন সেক্ষেত্রে ফলনটা ধীরে ধীরে বাড়বে। কিন্তু এই যে চাষের খরচটা কমেছে, তার মানে হচ্ছে যে চাষি একটু লাভবান হচ্ছে, ধীরে ধীরে হচ্ছে। GAP has been implemented in all agroclimatic zones for 6 years in different phases. In 2014, it started with 6 different villages, one each from 6 agroclimatic zones. In 2015, the project extended to additional 30 villages, 5 from each of the agroclimatic zones. In the same year, under a different sub-project, GAP was implemented in 10 other villages, bringing 46 villages altogether under the program. A video documentation has been carried out in many GAP villages to capture the impact of the project and to take its stock of the ground realities. যারা আমাদের প্যারা ওয়ার্কাররা প্রত্যেকটা গ্রামে কাজকর্ম করছেন, যে যদি আমরা প্রজেক্টের সাস্টেনেবিলিটি দেখি, তো সাস্টেনেবিলিটির ক্ষেত্রে এটা ডিজাইনের মধ্যেই আছে, ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যেই আছে যে প্যারা ওয়ার্কাররা শুধু মুষ্টিমেয় কিছু ফার্মারদের নিয়েই কাজ করবে না, তারা অ্যাডজাসেন্ট যে ফার্মার আছে, ভিলেজ আছে, সেখান থেকে তারা কাজকর্ম করবে। তারা এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপ করবে, যে ফার্মাররা যে ক্রপ প্রডিউস করছে তারা ডাইরেক্টলি মার্কেটিংয়ে লিঙ্ক থাকবে, তারা এগ্রিকালচার ইনপুট সাপ্লাই দেবে। তো সেটা অলরেডি হয়ে আসছে, পার্টিকুলারলি অলমোস্ট 70-80% প্যারা ওয়ার্কার, সবাই না, 70-80% প্যারা ওয়ার্কার তারা অলরেডি এগ্রিকালচার ইনপুট সাপ্লাই করছে, তারা মার্কেটিংয়ে সাহায্য করছে। প্লাস বেশ কিছু প্যারা ওয়ার্কার একটা এন্টারপ্রাইজ হিসাবে ডেভেলপ করেছে। Through GAP, the quality certification for food safety is attained. The idea is to promote various components under the program among these farmers toward an enhanced farming. Interventions are brought in a way that suits the agroclimatic zone considering the existing practices. The objective is to improve the soil ecosystem with a balanced use of chemical and organic matter. This would create a healthy environment not only for the crop but also for the producers. With reduced chemical inputs comes an economic way of farming too. আগে যে রাসায়নিক সার ব্যবহার করতাম সেটা বাদ দিয়ে এখন জৈব সার ব্যবহার করছি, যেমন গোবর সার, কেঁচো সার, খোল, নীল সবুজ শৈবাল, যেটা নীল সবুজ সার, যেটা ছন পাট, সেটাকে পচিয়ে এই পদ্ধতির মাধ্যমে থেকে এই দিক দিয়ে আবার বিশেষ করে আমরা প্রাণীকুল সহায়তা এবং পরিবেশ জল দূষণ থেকে, বাতাস দূষণ থেকে আমরা অনেকটা মুক্ত হয়েছি। With good agriculture practice, the crop management with different soil micronutrient systems gradually replaces producers' dependence on the traditional chemical inputs.
is literally a double-edged sword. Farmers need less money for the cultivation, while the system continually enriches soil condition. Crops grown through gap are widely seen to have a longer shelf life and do fetch a better market price. বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ বায়োটেকনোলজির তরফ থেকে 46খানা ভিলেজে পশ্চিমবঙ্গের আমরা সফলভাবে গ্যাপটাকে রূপায়ণ করতে পেরেছি। কিন্তু এই মুহূর্তে এসে আমরা উপলব্ধি করতে পারছি যে গ্যাপের চাষিদের সম্পূর্ণভাবে উন্নতি করতে গেলে, অর্থাৎ গ্যাপ থেকে বেনিফিট পেতে গেলে আমাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার, সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করা দরকার, বিশেষ করে মার্কেটিংয়ের জন্য। এবং সেই জন্য আমরা বিভিন্ন ফান্ডিং এজেন্সির কাছে কথাবার্তা বলছি এবং আমরা আশা রাখি যে আমাদের বিভিন্ন ফান্ডিং এজেন্সি এ ব্যাপারে এগিয়ে আসবেন। আমরা সারা পশ্চিমবঙ্গে আমরা গ্যাপ রূপায়ণের মাধ্যমে চাষিদের উন্নতি করতে পারব। Farming has become extremely vulnerable amid a fast climate change. Consumers are under no less threat than the farmers. There are only few ways to take up the challenge of this growing uncertainty. And good agriculture practice is one such way. In 2014, the program of Good Agriculture Practice or GAP started in 6 different villages across West Bengal. Selected one from each of the agroclimatic zones, the program was designed to measure variables in these villages for further extension elsewhere. 3 villages from different agroclimatic zones were adapted under GAP in South Bengal. They were Nadabhanga, Belia and Ulla from the zones of coastal saline, red and laterite and Gangetic floodplain respectively. Documentation was carried out in 2 of them to capture the impact of the program. Alkaline in nature, the soil here is rich in magnesium and calcium. With high salinity, it contains partially decomposed organic matter, offering little to moderate fertility for cultivation. With rice being the main crop along with vegetables, betel leaf is regarded a cash crop in this region. As many as 300 farmers adopted GAP in this village in 2014. Among them, some 130 farmers cultivate betel throughout the year. And we are now into the betel vine of Aurobindo Koron, a GAP farmer. রাসায়নিকে প্রচুর বরজ নষ্ট হয়ে গেছে সমস্ত ওই রাসায়নিক মেরে মেরে, সেই জন্য এখন যা লোক করতেছে সব ওই গ্যাপের মাধ্যম দিয়ে করার চেষ্টা করছি। ওষুধ হিসাবে আমরা ওই ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি, সিডোমোনাস এগুলো দেই, আর হচ্ছে সার হিসাবে ভার্মি কম্পোস্ট এগুলো ব্যবহার করি, আর নিম তেল হিসাবে দেই পোকা টোকার জন্য। এখন প্রত্যেকে চেষ্টা করছে যে রাসায়নিক যতটা কম ব্যবহার করা যায়। Shelf life is extremely important a factor for retailing betel. The GAP techniques have helped the farmers like Aurobindo Koron get a longer shelf life than what it used to be. It fetches a higher market price. পানের বরজে আমরা প্রথম যে সমস্যাটা দেখি যখন আমরা এখানে এসেছিলাম, যে পানে আঙারি, চিতলা এই ধরনের রোগগুলোতে মানে বরজকে বরজ পুরো নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। আমরা গ্যাপ চাষের মাধ্যমে তাদেরকে যেটা এখানে শেখানোর চেষ্টা করেছি, আমরা তাদেরকে এমএফ আরবাসকিউলার মাইক্রোরাইজাল ফাঞ্জাই বলে একটা বায়ো ফার্টিলাইজার তাদেরকে আমরা এখানে ট্রেনিং দিয়েছি। ট্রেনিং দিয়ে তারা কিভাবে এই বায়ো ফার্টিলাইজারটা নিজেরাই নিজেদের গ্রামে তৈরি করতে পারবে এবং নিজেদের বরজে বা চাষের জমিতে এটাকে ব্যবহার করতে পারবে সেইটা তাদেরকে শিখিয়েছিলাম। সেই সঙ্গে লিকুইড অ্যাজেটোব্যাক্টর সেই স্প্রেটা পাতাতে স্প্রে করানো আমরা তাদেরকে দেখিয়েছিলাম। এখন আপনারা দেখতেই পাবেন যে এই ফিল্ডে কিন্তু এই রোগের আর প্রাদুর্ভাবটা নেই। গ্যাপ করার পরে পাতায় লিকুইড যে অ্যাজেটোব্যাক্টর স্প্রেটা করার ফলে কিপিং কোয়ালিটিটা বেড়েছে। মানে আগে যেখানে পান 3 দিন 4 দিন 5 দিনের মধ্যে পাতা হলুদ হয়ে যাচ্ছিল, এখন শেলফ লাইফটা সেটা বেড়েছে। তো সেই জিনিসটা মানে সেটা আনতে পেরেছে ফার্মাররা। Different techniques and components under GAP help the farmers of this region effectively battle with high salinity of soil.
Now they can trap sodium in its unavailable form in the soil, a necessary feature yet unfamiliar to them before. চাষিরা এতটা মানে আধুনিক ছিল না, গতানুগতিকভাবে তারা যেভাবে চাষবাস করতো, আমরা যখন এই সমস্ত গ্যাপের যে টেকনোলজিগুলো ওদেরকে আমরা যখন দেওয়া শুরু করলাম, প্রথমে একটু অসুবিধা হয়েছিল, মানুষ সেগুলো নিতে চাইছিল না। পরে তারা দেখলো যে আমরা যখন এখান থেকে বেনিফিট পাচ্ছি, আমাদের খরচ কম হচ্ছে, চাষে ইনকাম ভালো হচ্ছে, সেই জন্য ওরা ওটাকে গ্রহণ করেছে এবং এখনও করছে। আরও কিছু চাষি বাদ থেকে গেছে, তারাও আমাদের এই সঙ্গে অন্য যে চাষিরা করছে তাদের দেখা দেখি তারাও আসার চেষ্টা করছে, যাতে তারাও এখান থেকে বেনিফিটটা পায়। We are now at Shankar Samantur. From multiple cropping to integrated farming to vermicompost production, Shankar Samanto in Nadabhanga is truly a success story. কেঁচো সার কি আগেও করতেন না গ্যাপ চাষের পরেই শুরু করেছেন? গ্যাপ চাষের পর আগে কিছুটা করতাম, মানে ওই কলা গাছটায় পচিয়ে সব একদম। তারপরে যখন নীলপিঠ আশ্রম থেকে একটা কেঁচোর থেকে একটা ভালো পাওয়া যায়, তা আমি সেইভাবে দেখলাম যে কিছু ব্যবহার করতে করতে দেখা যাচ্ছে যেন গাছটা খুব ভালো লাস্টিং। প্রথম একটু ডাউন হয়েছি, তারপরে দেখা যাচ্ছে যে ভালো। তো গ্যাপ চাষ করে কোনো সুবিধা হচ্ছে? হ্যাঁ, গ্যাপ চাষে আমার খুব কি সুবিধা হচ্ছে? সুবিধা হচ্ছে বলতে একটা ওই এক লাগাড়ো করে না, যেমন টমেটো করেছি, যেমন খানটা বরবটি আছে, সর্ষে আছে, সব রকম মিলে একটা ঘাটতিটা আমার হচ্ছে। মানে একটা সমস্যা হলে আর একটা দিয়ে মেকআপ করা যাচ্ছে। নিম ফল কিনি না, মেহগিনি গাছের ফল পেড়ে তাকে কুচিয়ে ওখানে মেশিনে ভাঙিয়ে ছিটিয়ে দিলেন না, স্প্রে করে দেওয়া যায় জলটা। আর এমনি এগুলো যদি সারের সঙ্গে মিশিয়ে দিলাম, পোকা টোকা আসবে না, যার জন্য দিয়ে দিলাম। আর খৈল যেমন নিম বাজার থেকে কেনা হয়, তার থেকে এটা উপকার। আমি 5 কেজি নিম কিনবো কেন, যদি 500 গ্রাম আমি দিই 1 কুইন্টাল সারে, তাই কাজ ব্যাপক। This village in the district of Jhargram falls in undulating red and laterite region. Slightly acidic in nature, the soil here is deficient in organic matter. But unlike other areas, this village has water aplenty for irrigation, especially in the Rabi or winter season. Intercropping brought under gap is now widely seen in use here. Farmers under this program have had their income grown with multiple harvests at a time. ইন্টারক্রপিং এই যে প্রথমে হচ্ছে কফি লাগাচ্ছি, কফির মাঝখানে আমরা ওই ওল কফি দিই। আচ্ছা, ফুলকপির মাঝখানে ওল কফি থাকছে। এটা আর আগে করতেন? না, এটা আগে করতাম না। এটাতে লাভ হচ্ছে? এটা লাভ তো ডবল। ওই ফাঁক জায়গাটা আগে তো কিছু করতাম না, এখন ওই ফাঁক জায়গাটায় ওই ওলকপি দেওয়ার পর পয়সা আরও বেশি পাচ্ছি। ওইখানে তো ওই ওলকপিটার থেকে আর মানে যে ওই ফাঁক জায়গাটার থেকে আবার আমরা মানে বেশি পয়সা পাচ্ছি। ফুলকপি তো হচ্ছেই, ওই গ্যাপটায় যে ফাঁকটায় ওই যে ছিল, ওই ফাঁকে তো এখন ওই ফুলকপি, পালং, তো মূলো দেওয়ার পরে আবার ওই পয়সাটা বেশি বাড়তি পাচ্ছি। Organic inputs were introduced to the farmers to balance the use of chemical fertilizers. This has helped restore soil health and a better farming. Gap farmers have also been trained with how to prepare vermicompost and apply it in the field. We found Jagadish Mondol at his pit. আগে আমরা গ্যাপের সাথে যখন যুক্ত ছিলাম না, তখন এ সম্বন্ধে জানতাম না কিছু। তারপরে আমরা এ সম্বন্ধে জানলাম এবং এর উপকারিতা সম্বন্ধেও আমাদের সচেতনতা বোধ আসলো আর কি। তারপর থেকে আমরা এগুলো করি এবং চাষে আমরা এর থেকে গোবর সারের তুলনায় উপকার বেশি পাচ্ছি। চাষের যদিও আমাদের ঘরে গরু আছে, গোবর হয়, তারপরে এই চাষের জমিনের এই সব ইয়েগুলো দিয়ে আমরা এগুলো তৈরি করছি। এগুলো চাষের জমিনে দিলে মানে গোবরের তুলনায় আমরা এতে বেশি লাভজনক ইয়েটা পাচ্ছি আর কি।
Applying vermicompost in the field and treating seeds with the fungicides like trichoderma have certainly ensured a better plant protection against the pest and disease. Para workers keep a close contact with the farmers for rendering program deliverables. 10 গ্রাম বীজে যদি 1000 ফুলকপির চারা পাওয়া যেত, সেখানে দেখা যাচ্ছে 400-500 আমরা পাচ্ছি। কিন্তু এই গ্যাপের পরে, শোধনের পরে আমরা কিন্তু 80 থেকে 90% আমরা চারা লাগাচ্ছি, নাই বললেই চলে। তার মানে আগে যেটা 1000 চারার মধ্যে 400 পেতাম, এখন আমরা 900 পাচ্ছি। 900 পাচ্ছেন। রাসায়নিক সার এবং কেমিক্যালের যে জিনিসের যে তার একটা ভ্যালিডিটি, সেই ভ্যালিডিটিটা নষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু বায়ো পদ্ধতি, জৈব পদ্ধতি চাষ করার পরে ফুলকপির যে গুণগত মান এবং তার ভ্যালিডিটি 1 সপ্তাহ ধরে আমরা বিক্রি করার সময় সুযোগ পাচ্ছি, এবং 10-12 দিনও সুযোগ, সেটা তার একটা টেম্পার থাকে। Belia has been one of the few villages in South Bengal that had seen the program of good agriculture practice started in 2014. At the end of the program in 2017, even many non-gap farmers are seen adopting different gap techniques for a better yield at a lower input cost. This sustainable farming with a growing income is what the good agriculture practice had aimed at. And the more it finds adoption among the farming community, the better are the farm health and a sustainable income for them.